हेलो एवरीवन वेलकम टू सास्मा स्टडी चैनल आमर ये चैनल को आपण मानक मो स्वागत जनाऊँगी। आम चैनल रे नुआ नुआ वीडियो देखा आम चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु और बेल आइकन को क्लिक कर दिंतु जहाँफल आपण मैंने आम चैनल नुआ नुआ वीडियो सर्वप्रथमे देखिपारे। चलते आज आम स्टार्ट करवा +3 फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर पेपर 1 यूनिट 4 केतोटी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जहाँकि आपण मानकर एग्जाम रे आसीबार संभावना रही। एठारे आम न्यू सिलेबस अनुसार क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा जहाँकि आपण मानकर एग्जाम रे आसीबार संभावना रही। से वीडियो को स्किप न करी लास्ट जाए देखंतु। देशकर उद्धृत हेउछि गणतंत्र लोकमानक पाई लोकमानकर द्वारा। आंसर हैला कौन ना अब्राहम लिंकनकर मतरे। गणतंत्र शब्द देश मानकर क्षमता को बुझाए। आंसर हैला कौन ना लोकमानकर। प्रत्याहार हेउछि देश गणतंत्र रे एक उपादान। आंसर हैला कौन ना प्रत्यक्ष गणतंत्र रे एक उपादान। प्राचीन ग्रीक नगर राज्य गुड़िकरे देश गणतंत्र प्रतिष्ठित होइथिला। आंसर हैला कौन ना प्रत्यक्ष गणतंत्र प्रतिष्ठित होइथिला। व्यक्तिर सम्मान एवं स्वाधीनता को प्रोत्साहित करिबारे अन्य कौनसी प्रकारर सरकार ठारू देश बहुत उन्नत अटे। आंसर हैला कौन ना गणतंत्र। गणतंत्र रे जड़े नागरिक जी जानिबाकू चाहती जे सठिक प्रक्रिया माध्यम रे निष्पत्ति निया जाइछि कि नाही एहा हेउछि गणतंत्रर देश गुण अटे। आंसर हैला कौन ना स्वच्छता। नागरिक मानकर मध्यरे संबलर समान बंटन हेउछि गणतंत्रर देश समानतार धारणा। आंसर हैला कौन ना आर्थिक। देश सरकार एक उत्तरदायी सरकार एवं एक वैध सरकार। आंसर हैला कौन ना गणतांत्रिक। सूचना अधिकारर नियम देश प्रहरी भावरे विवेचना करा जाए। आंसर हैला कौन ना गणतंत्र। देश गणतंत्र को संख्या गरिष्ठतार अत्याचार बोली वर्णना करिसंती। आंसर हैला कौन ना डी टोक्लिफ को मतरे। देश गणतंत्र निष्पत्ति नेबारे नागरिक मानकर अधिकार एवं सक्रिय योगदान पाई आह्वान करे। आंसर हैला कौन ना अंशग्रहणकारी। देश निर्वाचन को गणतंत्रर हृदय बोली वर्णना करिसंती। आंसर हैला कौन ना जोसेफ शोम्पेटर। वर्तमान विश्व रे गणतंत्रर सबुठारु साधारण रूप हेउछि देश गणतंत्र। आंसर हैला कौन ना प्रतिनिधिमूलक। देश गणतंत्र अधीन रे समस्त लोक शासन करती नाही किंबा निष्पत्ति नियंती नाही किंतु एक संख्या गरिष्ठ किंबा निर्वाचन प्रतिनिधि को समस्त लोकंकर तरफरु निष्पत्ति नेबाकू अनुमति दिया जाए। आंसर हैला कौन ना प्रतिनिधिमूलक। देश गणतंत्रर सिद्धांत अनुଯାयी राजनीतिक निष्पत्ति नागरिक मानकर मध्यरे यथार्थ एवं युक्तियुक्त आलोचना एवं वितर्कर फल हेबा उचित। आंसर हैला कौन ना विचार विमर्श। देश गणतंत्र रे नागरिक माने युक्ति विनिमय करती एवं विभिन्न दाबी को विचार करती जहा जनसाधारणकर मंगल पाई परिकल्पित होइछि। आंसर हैला कौन ना विचार विमर्श। गणतांत्रिक प्रक्रिया रे विचार विमर्श फलाफल सृष्टि करे जहा राजनैतिक शक्ति अपेक्षा कारण
ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣ କିମ୍ବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରେ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଡେସ୍ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ଚିହ୍ନ। ଆନ୍ସର ହେଲା କ'ଣ ନା ବିଚାର ବିମର୍ଶ। ସମାଲୋଚକମାନେ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି ଯେ ସମାନତା ଏବଂ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ଡେସ୍ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ। ଆନ୍ସର ହେଲା କ'ଣ ନା ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ। ଡେସ୍ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ଶୈଳୀ ହୋଇପାରେ ଯେଉଁଥିରେ ଶାସକମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆନ୍ସର ହେଲା କ'ଣ ନା ବିଚାର ବିମର୍ଶ। ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସର ଡେସ୍ରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଆନ୍ସର ହେଲା କ'ଣ ନା ଏଥେନ୍ସରେ। ଡେସ୍ ମେସୋପଟାମିଆର ପୂର୍ବ ବାବିଲୋନିଆ ସଭ୍ୟତାରେ ଆଦିମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଥିଲା ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆନ୍ସର ହେଲା କ'ଣ ନା ଥୋରକେଲ୍ଡି ଜାକବେସନ୍। ଆଲେକଜାଣ୍ଡରଙ୍କର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ କେତେକ ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ବୋଲି ଗ୍ରୀକ୍ ଇତିହାସରେ ଡେସ୍ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆନ୍ସର ହେଲା କ'ଣ ନା ଡିଓଡୋରସ୍। ସୋଲୋନ୍ ପେସିଷ୍ଟେଟସ୍ କ୍ଲେଇସ୍ଥେନିସ୍ ପ୍ରାଚୀନ ଡେସ୍ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆନ୍ସର ହେଲା କ'ଣ ନା ଗ୍ରୀକ୍। ଜନପ୍ରିୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଓ ଜନସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତାର ଶାସନ ହେଉଛି ଡେସ୍ର ଲକ୍ଷଣ। ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଲା ନା ଗଣତନ୍ତ୍ରର। ଡେସ୍ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଆନ୍ସର ହେଲା କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଗଣଭୋଟ ଡେସ୍ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ଉପାଦାନ। ଆନ୍ସର ହେଲା କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର। ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ଡେସ୍ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ଉପାଦାନ। ଆନ୍ସର ହେଲା କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଡେସ୍ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ। ଆନ୍ସର ହେଲା କ'ଣ ନା ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଡେସ୍। ଆନ୍ସର ହେଲା କ'ଣ ନା ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ। ଭୌଗୋଳିକ ଓ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଡେସ୍ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ଆନ୍ସର ହେଲା କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ଫରାସୀ ସମାଲୋଚକ ଡେସ୍ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଅଯୋଗ୍ୟତାର ଶାସନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆନ୍ସର ହେଲା କ'ଣ ନା ଫାଗେଟ୍। ଡେସ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ସାର୍ବଜନୀନ ସାବାଳକ ଭୋଟ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ ହେବା ଦରକାର। ଆନ୍ସର ହେଲା କ'ଣ ନା ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲଙ୍କର ମତରେ। ଡେସ୍ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାଦ୍ୱାରା ନାଗରିକ ରାଜନୀତିକ ଓ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆନ୍ସରଟା ହେଲା କ'ଣ ନା ରାଜନୈତିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ। ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଦଳୀୟ ସଭାର ଯୋଗଦାନ ସଂସଦର ସଦସ୍ୟ ହେବାକୁ ଡେସ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କୁହାଯାଏ। ଆନ୍ସର ହେଲା କ'ଣ ନା ସକ୍ରିୟ।
ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳର ମାଫଦାର ବା ନ୍ୟାସୀ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ନାଗରିକମାନଙ୍କର ମତକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନକୁ ଡେସ୍କ କୁହାଯାଏ। ଆନ୍ସର ହେଲା କ'ଣ ନା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସରେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିଙ୍ଗ, ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ନିର୍ବିଶେଷରେ ଭୋଟ ଦେବା ଅଧିକାରକୁ ଡେସ୍କ କୁହାଯାଏ। ଆନ୍ସର ହେଲା କ'ଣ ନା ସାର୍ବଜନୀନ ସାବାଳକ ଭୋଟ ପ୍ରଥା। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ପାଇଁ ସମାନୁପାତିକ ଭୋଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଆନ୍ସର ହେଲା କ'ଣ ନା ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍। ଡେସ୍କ ପଦ୍ଧତିକୁ ହେୟାର ପଦ୍ଧତି ଓ ତାଲିକା ପଦ୍ଧତିରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆନ୍ସର ହେଲା କ'ଣ ନା ଆନୁପାତିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ। ଡେସ୍କ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ମତଦାତା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ବଦଳରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଭୋଟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆନ୍ସର ହେଲା କ'ଣ ନା ତାଲିକା। ଏଠାରେ ଆମେ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ।